शाढ़ी रे मु भल लगुनि शाढ़ी खोली दे आसबि घर खोली दे आसिल समस्त सामने एभली प्रदर्शन कर मानेटा कौन थिला जहाँ लुचेबा कथा ताहा हजार हजार लोक सामने एभली जो खोली दौरान से झील को आप कौन कह नमस्कार उत्कल क्रांति को स्वागत करुच्ची मो शांतनु दर्शक बंधु विगत किछि दिन तले गोटे वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल होता जो जड़े आइटम डांसर यात्रा मंच एभली किछि कार्यकलाप करथिले एभली अंग प्रदर्शन करथिले जहाकु नै सोशल मीडिया रे चर्चा जोर धरथिला एवं अनेक यहाकु समालोचना मध्य करथिले किंतु प्रकृत रे एथिपय दायी किए केउ माने एसबु करबा पई प्रशय देउछंती बा केउ माने एमानको प्रोत्साहन करूछंती जदि आमे यात्रा मालिक मानको पचारिबा सेमानकर गोटिए उत्तर रहइबो जे कमिटी मेंबर माने बाध्य करूछंती आइटम डांसर को यात्रा मंच रे आनिबा पई एवं आइटम डांसर मानक मध्य भी गोटे कंपटीशन हो गलानी जे किए केते देखै पारुछि जे जेते अंग प्रदर्शन कला तार डिमांड मध्य सेते बढ़ी बढ़ी चली किए कान कामुड़ुछि किए ड्रेस खोलुछि ए सब जिनस जो करा जाउछि यात्रा मंच रे एथिरे सेमानो कुआडे गोटे माइलेज मिलुछि एवं सेमानकर पारिश्रमिक बढ़ी जाउछि अधिक काम भी मिलुछि सेमानो किंतु प्रकृत रे जे दर्शक जे माने यात्रार प्रकृत दर्शक सेमाने कोन चाहुछंती जे प्रकृत रे एमान आसंतु स्टेज ऊपर एभली लंगड़ा उद्धत नृत्य करंतु एवं सेमानकर मनोरंजन करंतु यात्रा दर्शक हिसाब रे जदि देखिबा प्रकृत यात्रा दर्शक केबे ए सब जिनिस को प्रशय देब नाही कारण जेतेबेले गोटे यात्रा परिवेषण करा जाए दर्शक मानक गहन रे वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने रही थांती महिला रही थांती झियो रही थांती एमाने केबे चाहुथिबे कि जे ताको सामना रे जणे बाप ता झियो को लेके आसीची जणे भाई ता भौणी की लेके आसीची यात्रा देखिबा को किबा स्वामी स्त्री आसीचंती सेमाने केबे चाहुचंती कि सेमानक सामना रे एभली केही जणे आसु अश्लील नृत्य करू साड़ी फाड़ी खोली दो देह रे पानी ढाली पड़ू जो भली अश्लील इंगित करू ए सब जिनिस केबे जणे दर्शक चाहे कि केउ माने चाहती सेही माने चाहती जो माने एकुटिया आसीथांती से मानकर केवल मुख्य फोकस थाए मेलोडी के देखिबे यात्रा देखिबार नै अधारो जेतबेले मेलोडी सरी जिवो किबा यात्रार ऑर्केस्ट्रा सरी जिवो से ताको बाटरे घर को पळेबे ये जे अश्लील नृत्य जे भली भाबरे यात्रा मंच रे प्रदर्शन करा जाउची एथिरे दर्शकଙ୍କର मर्यादा हानि होउची एवं जो महिला दर्शक वयोज्येष्ठ दर्शक माने आसी यात्रा देखुचंती सेमानकर मर्यादा को मध्ये एमाने बेखातिर करूचंती किंतु जदि यात्रा को गोटे शिल्प बोली आमे भाबी नेबा ताले प्रत्येक शिल्पर गोटे निर्दिष्ट मानदंड रहते जदि यात्रा गोटे शिल्प यात्रा गोटे सामाजिक अनुष्ठान यार भी गोटे निर्दिष्ट मानदंड रहिबा उचित कारण एभली खुलम खुला समस्त सामना रे अश्लीलतार सीमा टपी जिबार मानेटा कौन हो पारे हजार हजार दर्शकों सामना रे गोटे झियो आसुची एवं निजर ड्रेस खोली दउची साड़ी खोली दउची ब्लाउज खोली दउची ये गोटे छोटिया घटना नहीं किंतु ये सबु अश्लील नृत्य को जे उपभोग करुची सेमाने सेही धरणर दर्शक कारण सेमानक घरे हुए तो माँ भौणी नाहांती नहले से एसबु नृत्य को आग धाड़ी रे बसी देखिबा ता सहित मोबाइल रे रेकॉर्डिंग करिबा चिलेइबा एभली उद्धत पागलामी करिबा एसबु जिनस से केबे करबा को साहस कर नथांते जदि सेमानक घरे माँ भौणीकर सेमानकर इज्जत रही था तेबे एसबु जिनस करबा को हेतु सेमाने प्रशय देई नथांते अन्यपटे गोटे यात्रा अनुष्ठान गोटे सामाजिक अनुष्ठान जहाँ को हजार हजार लोक पसंद करुछंती लोक सिनेमा ठारे दूरे जाए कि यात्रा रे पहुंचलणी किंतु यात्रा अनुष्ठान मालिक माने निजको अति तल स्तर को नहीं गलणी सेमाने मध्य एथि प्रति टिके भी ध्यान देउनाथि जदि सेमाने मंच रे बारण करते नाही आम मंच रे अश्लील नृत्य प्रदर्शन करा जिवनी किबा आइटम डांसर आनिक आपण नचई परिबेनी बाहर रो डांसर आनी परिबेनी ताहले हुए तो एसबु देखिबा को मिली नथांता एपटे आइटम डांसर माने भी ताको भितर गोटे कंपटीशन लगातार भाव में चली जणे आसिले कान कामुड़ी देले किछि दिन चर्चा रे पळे आसिले तांकर वैल्यू बढ़ी गला पेमेंट मध्य बढ़ी गला आउ जणे आसिले ड्रेस फेस खोली पानी ढाली पड़े टिपी टिपी वर्षा पानी ना कोन एमती कर देले सी भी चर्चा को पळे आसिले तांकर भी गोटे क्रेज रही गला दिन को माने गोटे राति रे गोटे मंच रे 40-50 हजार टका तांकर पेमेंट भी बढ़ी गला आउ जणे आसिले भलो कॉमेडी करूथिले जतबेले यूट्यूब रे टिके तांकर चर्चा हे गला यूट्यूब रे लोक तांको टिके पसंद करिबा आरंभ कर देले से कहले ना साड़ी रे मो भलो लागुनी भाउज भूमिका रे आसुथिले साड़ी रे मो भलो लागुनी साड़ी टे खोली देई आसी घर खोली देई आसिला
ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ମାନେଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେ ଏଭଳି ହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ, ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଲୋକ ପଛରେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ ମୋ ନାଁଟା ଟିକେ ବଢ଼ିବ, ନାଁଟା ବଢ଼ିଲେ ମୋ ପାରିଶ୍ରମିକଟା ବଢ଼ିବ। ପାରିଶ୍ରମିକ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ନାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କେତେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଖସିଗଲେଣି ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରରେ କେହି ଜଣେ ଦେଖିଥିବେ, ଖୁସି ହୋଇଥିବେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆମ ଝିଅ କି ଆମ ବୋହୂ କି ଆମ ଭଉଣୀଟିଏ ଯାଇଛି, ତା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହା ଲୁଚେଇବା କଥା ତାହା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଝିଅକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କେବଳ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଅପ୍ରୀତିକର ଶବ୍ଦ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯଦି କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ କରିବା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନହେଲେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନହେଲେ ବି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବି ଦିନକୁ ଦିନ ଅଶ୍ଳୀଳତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ବା ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଉଛି, ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମେଲୋଡିଟି କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଯେଉଁଭଳି ଦୃଶ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରାଯାଉଛି, ତାହା କ'ଣ ଅଶ୍ଳୀଳତା ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦାୟୀ। ଜଣେ କମିଟି ମେମ୍ବର ଦାୟୀ, ଆଉ ଜଣେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ସମ ପରିମାଣରେ ଉଭୟ ଦାୟୀ ଯେ ଏଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ତୃତୀୟରେ, ଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନଦଣ୍ଡ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିନେମାରେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ରହିଛି, ସିନେମାରେ ଯଦି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଦୃଶ୍ୟ ରହୁଛି, ତେବେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, ଏଠି କଟାକଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନଦଣ୍ଡ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ରହୁଛି, ସେଟା ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେବେ ବି ନୁହେଁ, କାରଣ ସଂସ୍କୃତି ସେଠୁ 100 ବର୍ଷ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ। ସେଥିରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିବେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ କଥାଟା ଛୋଟିଆ ହେଲେ ବି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ରାତିରେ ମତୁଆ ଲାଗୁଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ ଏସବୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିକିରି, ସେମାନେ ମେଲୋଡି ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ବାଟରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସେମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଡ଼େ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ମୋଟିଭ ସେଇଭଳି ଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ସେଥିପାଇଁ କେବଳ କ'ଣ ସେ ଦର୍ଶକ ଜଣକ ଦାୟୀ ଯିଏ ଅଘଟଣଟି ଘଟେଇଛି? ସେଥିପାଇଁ ସମ ପରିମାଣରେ କମିଟି ମେମ୍ବର, ସମ ପରିମାଣରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମାଲିକ, ସମ ପରିମାଣରେ ସେହି ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟେ ନାରୀ ହୋଇ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହିସାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଯାହା ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ କଳଙ୍କ, ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ କେତେବେଳେ ବଢ଼େ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ସେ ଜିନିଷର କ୍ୱାଲିଟି ସେଇଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ନାରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ଆସିକିରି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅପରପକ୍ଷେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଆଉ ପୁରୁଷମାନେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏଥିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ନାରୀ ହିଁ ଦାୟୀ। ଏକଥା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ଏଠି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନାରୀକୁ ଦାୟୀ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନାରୀ ହୋଇ ନାରୀକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରୀ ହିସାବରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଉଛି। ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ? ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ସିନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଗୋଟେ ନାରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ନାରୀର ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାବିବାର କଥା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା, ସମାଜ କୋଉ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଧରଣର ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର। ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି
ତାହେଲେ ଅଭିନୟର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ନୃତ୍ୟ କରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଦେବା ତ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା ମାଲିକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲଗାତାର ଭାବେ ଚାଲୁ ରୁହେ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ମୁହଁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯାତ୍ରାରୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ କେବଳ କେତେଟା ଭାଡୁଆ ଡେଉଁଥିବେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଚେୟାର ଖାଲି ପଡିଥିବ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଯାତ୍ରା ମାଲିକମାନେ ସଜାଗ ରହିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।